Anyway, we'll just start right now. I'll take the attendance first, and then we'll start the class. Am I audible to everyone? Can you all hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we'll just start with the attendance first. Give me 1 second. I'll share the screen. All right, section A going first. 37. 127. Present, ma'am. 35. Present, ma'am. 45. Yes, ma'am. 61. Present, ma'am. 77. Present, ma'am. 101. Yes, ma'am. 153. Present, ma'am. 169. Yes, ma'am. 171. Present, miss. 1. 5. 7. Present, miss. 11. Yes, ma'am. 19. Yes, miss. 21. 23. Present, ma'am. 5. Present, ma'am. 27. 31. 33. Present, ma'am. 35. Yes, ma'am. 41. Present, ma'am. 45. Present, miss. 51. 53. Yes, ma'am. 59. 61. Present, ma'am. 65. Present, ma'am. 67. Yes, ma'am. 69. Yes, ma'am. 75. Yes, ma'am. 77. 79. Present, ma'am. Ma'am, 77 present. 79. 89. 91. 93. 95. 97. 101. Present, ma'am. 101. 109. 111. Yes, ma'am. Ma'am, 101. Present. 113. Present, ma'am. Ma'am. 115. 101. Yes, ma'am. 119. Present, ma'am. 125. Present, ma'am. 127. Present, ma'am. 129. Present, ma'am. 131. Present, ma'am. 133. Present, ma'am. 137. Present, ma'am. 141. Present, 143. ma'am. Present, ma'am. 145. Yes, ma'am. Ma'am, 79 present. 21. Hmm. কার কার মিস হয়েছে from the first? 927, ma'am. 75. Ma'am, সবার শুরুতে 037.
Miss 9 to 1. Miss 0 Miss to 5. 7 present, Miss. 5, Yes, ma'am. 5 আছেন? Fahim? Present, miss. All right. 27 বলেছেন রুবাইত, right? And তারপর হচ্ছে Yes, ma'am. 91. Ma'am, 79 present. Right, 79. আচ্ছা. All right, section B now. $54, Yes, ma'am. 14, Yes, ma'am. 126, 126, 144, Present, ma'am. 154, Present, ma'am. 164, Yes, ma'am. 166, Present, ma'am. 4, 6, Present, ma'am. 8, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 12, Yes, ma'am. 14, Present, ma'am. 20, Yes, ma'am. 22, Yes, ma'am. 26, 30, Present, ma'am. 42, Present, ma'am. 44, 48, Present, ma'am. 50, Present, ma'am. 52, Yes, ma'am. 54, Present, ma'am. 58, Yes, ma'am. 60, 64, Yes, ma'am. 66, Present, ma'am. 68, Present, ma'am. 74, Yes, ma'am. 76, Yes, ma'am. 86, Present, ma'am. 88, Present, ma'am. 102, 104, Yes, ma'am. 108, Present, ma'am. 110, 116, Present, miss. 122, 122 নেই আচ্ছা 124, Present, ma'am. 126, 128, 130, Present, ma'am. 132, 136, 138, ma'am. 138, 140, Present, ma'am. 142, Present, ma'am. Present, miss. Ma'am, 44th time. Present, miss. Miss 138 present. 44, Miss 89, miss. Miss 138 present. 138 দিয়েছি. Can you not see the screen? Anyone else? ম্যাম Or- আমি মিস করেছি অ্যাটেন্ডেন্স। কেন মিস করেছিলেন? Miss 89, ম্যাম miss. ম্যাম বের হয়ে গিয়েছিলাম ক্লাস থেকে অ্যাটেন্ডেন্সের সময়। Section A's. আপনাদেরটা পরে দিব. I can't go back again. This is taking way too much time. At least the least you can do, all of you, যে attendance এর সময়, ক্লাসের সময় যে কোনো টাইমে just be present. You don't even respond. আপনারা response করেন না. I have made my peace with it. Taking attendance during online class, it's just a critical task in itself. অনেক time waste হয়. But না হলে আমি ensure করতে পারি না. So I have to take it. So just during the classes, stay present. Is there anyone who has missed the attendance for section B? ম্যাম 26 ম্যাম ও টেক্সট দিচ্ছে ম্যাম ওই চ্যাটে All right, so I guess 60. Sam.
All right. Section Miss- time পরে দিতে হবে. I'm just going to stop sharing right now and start my class. মিস Yes, আমি একটু anyone needs to... ইভেন্টের কাজে কেরানীগঞ্জ আসছিলাম, আমার কি অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া যাবে? হ্যাঁ, কিন্তু আপনার তো এখন যেহেতু বলতে পারছেন এটা আগেও থাকা উচিত ছিল অ্যাটেন্ডেন্সের সময়। মিস আমি 10টার সময় ওয়েট করতেছিলাম লিংকের জন্য, পরে আমি যে জার্সির ডিজাইনার আছে ডিজাইনারকে দেখাতে দিয়ে গেছে, পরে আর কারেকশন করতেছিলাম তো আর খেয়াল করিনি। হ্যাঁ, আমি আপনাদেরটা সেকশন এটা পরে দিচ্ছি। এখন আমি ঠিক আছে। যেহেতু I have stopped Okay, miss, sharing, okay, miss. just going to... Okay, miss. All right. Going to start the chapter with you. Give me 1 second. সবাই কি দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিন? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So I'm hoping you all remember last time আমরা কি করেছিলাম last ক্লাসের মধ্যে. So we are studying the chapter working capital management and also asset management chapter টা পড়ছি. We have talked about working capital. We have seen the a few different kinds of actually হচ্ছে cash conversion cycle এর মধ্যে যেসব factors পড়ে ওগুলো আমরা দেখেছি because we have done maths from it, we have seen the formulas, etc. এখন working capital এর সাথে সাথে যখন আমরা working capital manage করছি, a part of it is inventory, right? এটা আমরা সবাই we already know it. In the formula itself, cash conversion cycle এর মধ্যে inventory আছে. So if you're trying to manage the working capital, we would definitely have to manage inventory. আচ্ছা, so I don't know if this was in your cost accounting অথবা এর কোনো আগেরটা ছিল নাকি. Did you do inventory management before this? Anyone? Inventory management করেছেন আগে? করেছেন No, ma'am. এই নো ম্যাম, আমরা জাস্ট ইনভেন্টরির ব্যাপারে ইনভেন্টরি টার্নওভার এতটুকুই পারি, ইনভেন্টরির ব্যাপারে আর কিছু জানি না আমরা। আচ্ছা ওকে ফাইন. So inventory management এখানে there are like a few এই মানে chapter that we are reading ওখানে হচ্ছে 4টা মেথডের কথা বলা হয়েছে. One is ABC inventory management, 2bean method, economic order quantity EOQ modelটা and just in time inventory management. In the slide it's not explained, so what I think we should do is I'll just share the book instead so that it's easier for you to understand. মানে আমরা প্রত্যেকটা ওখান থেকে বইয়ের মধ্যে যে maths গুলো আছে, example গুলো আছে ওটা যাতে একটু পড়তে পারি. Alright, so I'm just going to share the screen for the book. Can you all see the book now? আমি share করেছি. দেখতে পাচ্ছেন সবাই? Yes, ma'am. Alright. Yes, ma'am. ঠিক আছে. So inventory management জন্য like I have said first এটা ছিল ABC inventory system. So what does that mean? এটা মানে হচ্ছে ধরেন আপনার তিনটা, not necessarily তিনটা, ABC হতে পারে. Normally এখানে সবসময় তিনটাই নেওয়া হয়. That's why it's called ABC. So obviously you are allowed to take more, but 3 is the most optimum level যেটাতে রাখা হচ্ছে wise. So ABC তে হচ্ছে ABC আমরা descending order এ inventories গুলো রাখি. Descending order মানে হচ্ছে on the basis of dollar investment, মানে প্রত্যেকটা ইনভেন্টরিতে কোন there are different categories of inventories, right? সবসময় তো এরকম না যে আমরা let's say if I'm a textile business or a clothing business, it's not like my inventories have all the same kind of shirts, right? Do I make sense? মানে আপনার তো এক রকমের শার্ট কখনো থাকবে না. There's going to be a fair selling and আপনার wholesale business আছে, আপনার তো বড় inventory warehouse আছে. Do you normally have one kind of clothing? Is that even possible? No, right? Guys, are you listening to me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Acha. ঠিক আছে, I just hope that you get it. Okay, so since there are multiple types of inventory, that means আমাদের multiple type of investment রয়েছে প্রত্যেকটার পিছে আমাদের input output cost is not the same. So আমার let's say আমার সবচেয়ে বেশি investment যে group সেটা হচ্ছে A, তারপরটা হচ্ছে B, তারপরটা হচ্ছে C. That is how the inventory is going to normally be organized in that farm. ঠিক আছে? And প্রত্যেকটা inventory হচ্ছিল গিয়ে মানে we have to track the inventories, we have to monitor the inventories. So প্রত্যেকটা inventory হচ্ছে নিজেদের level মানে নিজেদের investment অথবা নিজেদের group অনুযায়ী tracked হয়, নিজেদের like they're all
controlled, they're all organized, and they're all let's say sold out in their own group, মানে নিজেদের গ্রুপের মধ্যে জিনিসটা অর্গানাইজ করা হয়। So you have like people for looking after group A, group B and group C, ঠিক আছে? So প্রত্যেকটারই ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড হচ্ছে লেভেল অফ মনিটরিং, ওদের ইনভেস্টমেন্ট অথবা ওদের পিছনে যেসব আমরা টাকা দিয়েছি অথবা তার পিছনে যে পরিমাণ র মেটেরিয়াল গিয়েছে, যে পরিমাণ এফর্ট গিয়েছে, সিন্স A is let's say the biggest value inventory, so A will definitely have greater level of monitoring and greater level of monitoring and greater level of importance, ঠিক আছে? That is ABC inventory method. And 2bin inventory method, so this is a very not like unsophisticated, it's like a very casual type of inventory, ঠিক আছে? এটা নরমালি হচ্ছে বড় ওয়্যারহাউস অথবা বড় স্ট্রাকচার্ড বিজনেস আছে যেখানে ওখানে অনেক সময় এরকম করে না নরমালি। ধরেন আপনার, যদিও বাংলাদেশে it's probably pretty common, but like if you have MNCs and stuff, ওরা নরমালি এটা ইউজ করে না, ঠিক আছে? টু বিন কি একদমই বেসিক একটা জিনিস, দুইটা বিন থাকবে, মানে দুইটা গ্রুপ অর দুইটা বলতে পারেন দুইটা লেটস সে বক্সেস, ঠিক আছে? যে আমাদের দুইটা বক্স আছে ইনভেন্টরি, দুটো বক্সের মধ্যে একটা বক্সের ইনভেন্টরি যখন খালি হয়ে যাবে তখন আমরা লেটস সে তখন আমরা কিছু দিব না, অর্ডার করবো না, একটা বক্সটা খালি হয়ে গেল, যখন আমরা সেকেন্ড বক্সটা খালি করছি তখন আমরা ফার্স্ট বক্স আবার ফিল করার জন্য অর্ডার দিব, সামথিং লাইক দ্যাট, ঠিক আছে? সো ইটস প্রিটি সিম্পল, এটার মধ্যে কোনো মানে ঘুর প্যাচ নাই, and it's a very unsophisticated method like I said. Alright, so ABC and 2bin কি clear সবার? It's very simple. Yes, ma'am. You get it? আচ্ছা, so এরপর হচ্ছে EOQ model. I don't know if you've heard about it or not, but this is a very famous inventory method and this model is pretty famous, অনেকজনই এটা ইউজ করে, ঠিক আছে? So এখন EOQ model কাকে বলে? It's called economic order quantity. So economic order quantity, এই মডেলটা assumes that there are the cost of inventory can be divided into two things. একটা হচ্ছে order cost, একটা হচ্ছে carrying cost, ঠিক আছে? অর্ডার কস্ট মানে কি? আপনি যখন ইনভেন্টরি অর্ডারটা দিচ্ছেন, মানে হচ্ছে আমাদের এত ইনভেন্টরি লাগবে, সো আপনার কস্ট অফ লেটস সে আপনি পারচেজ করছেন কোনো কিছু, there's different kind of paperworks, you have to see the invoices, you have to place phone calls, মানে একদম ক্লারিক্যাল যেসব কাজ, ঠিক আছে? সো কস্ট অফ প্লেসিং এন্ড রিসিভিং অর্ডার্স হচ্ছে আমাদের অর্ডার কস্ট। ক্যারিং কস্ট কাকে বলে? ক্যারিং কস্ট এই ইনভেন্টরিকে যে আমরা ক্যারি করছি, রাইট? লেটস আমরা ওয়্যার হাউস থেকে শপে ক্যারি করছি, আবার আরেকটা জায়গা থেকে ওয়্যার হাউসে নিয়ে আসছি। স্টোরেজ কস্ট হচ্ছে আমাদের ইন্স্যুরেন্স আছে, যদি আমাদের ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স থাকে, ঠিক আছে? সো এই আবার হচ্ছে যদি আমাদের ইনভেন্টরি লেটস সে আসার পথে অনেকগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। তো এই সব ক্যারিং অফ দি ইনভেন্টরি, বেসিক্যালি এগুলোকে বলা হচ্ছে ক্যারিং কস্ট। সো একটা হচ্ছে আমাদের EOQ মডেলের মধ্যে there are two costs mainly, একটা হচ্ছে ক্যারিং কস্ট, একটা হচ্ছে অর্ডার কস্ট। সো এই অর্ডার কস্ট এখন আমরা ফর্মুলা যদি ডেভেলপ করতে চাই, the formula is pretty simple. অর্ডার কস্টের ফর্মুলা হচ্ছে অর্ডার কস্ট পার অর্ডার মানে ইনটু usage in units per period divided by order quantity. So I mean, I don't think it's necessary to write the formula because they're really easy and আপনারা এটা একবার দেখলে বুঝতে পারবেন। So order cost আর carrying cost এর দুটো ফর্মুলাই আপনারা মনে রাখবেন। It's very simple, it's not like যে difficult, ঠিক আছে? There are just literally just 4 factors, ঠিক আছে? এই চারটা ফ্যাক্টর, এই চারটা ফ্যাক্টরের মধ্যেই আপনার ঘুরে ফিরে ফর্মুলাতে আসবে and এটার উপরে আপনার হচ্ছে EOQ এর অ্যাকচুয়াল ফর্মুলাটা থাকবে, ঠিক আছে? So as you can see, order cost হচ্ছে আমাদের order cost মানে পার অর্ডারে আমাদের কত কস্ট যাচ্ছে, ঠিক আছে? Order cost per order into usage in units per period divided by order quantity. So usage মানে হচ্ছে how much we are using and actual order quantity কত। Carrying cost এর formula as you can see is carrying cost per unit per period, মানে আপনার carrying cost per unit and per ধরেন 1 ঘন্টা বলতে পারেন, 1 মাসে বলতে পারেন, 1 দিনে বলতে পারেন, whatever your period is, into order quantity in units divided by 2, ঠিক আছে? So আমরা order cost and carrying cost তো দুটো আলাদা করে বের করলাম, but like I've already said, EOQ মানেই কিন্তু হচ্ছে আপনার দুটো কস্টে sorry, so total cost মানে হচ্ছে আমাদের order cost plus carrying cost. So EOQ ফর্মুলাটা কি হবে? EOQ মানে হচ্ছে order quantity that maximizes the total cost function, ঠিক আছে?
সো এটা আমরা এই জন্য হচ্ছে লেটস এখানে দেখেন রুট করা আছে বিকজ বেসিক্যালি আমাদের যে ইওকিউ মডেলটা আছে মডেলটা বলছে যে আমাদের যে সরি মিনিমাইজ দ্য টোটাল কস্ট ফাংশন রাইট সো আমাদের যে অ্যাকচুয়াল কস্টটা ওটাকে কতটুকু মিনিমাইজ করলে অথবা স্কোয়ার রুট করলে যে ভ্যালুটা আসবে ওটা হচ্ছে ইওকিউর ভ্যালু মানে হচ্ছে ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি so whatever that quantity is normally would say that this is the best quantity for the inventory to stay অথবা to be ordered. All right, so EOQ এর ফর্মুলাটা দেখেন 2 into S, we already know what S is, এখানে লেখা আছে usage in units, and O হচ্ছে order cost per order divided by C, which is the carrying cost per period per unit. So this is the formula for EOQ, final formula for EOQ, and এটাই হচ্ছে যদি আপনারা ম্যাথস করেন this is the formula that's going to be important যেটা আসবে ম্যাথস এর মধ্যে এটার জন্য but you should also know the formula of carrying cost and order cost eventually because ওটা আলাদা করে বের করতে হতে পারে ঠিক আছে so this is an example, it's a very simple example একদমই মানে এটা তেমন কিছু নেই so I'm going to skip this. আরেকটা জিনিস হচ্ছিল গিয়ে রিঅর্ডার পয়েন্ট সো রিঅর্ডার পয়েন্টটা কি just give me 1 second একটা sorry can you see the screen still মানে আপনাদের কোন পিডিএফটা আসছে Yes, ma'am. oh wonder what's wrong with mine. All right, so reorder point কি বলেছে এখানে the point at which to reorder inventory ঠিক আছে মানে আমরা ইনভেন্টরি শেষ হয়ে গেলে আবার অর্ডার করি রাইট that's only normal, that's how it goes. So a reorder point কি আসলে and how do we calculate it? Days of lead time. Lead time কাকে বলে? Lead time বলে হচ্ছে আপনার একটা জিনিস অর্ডার করছেন আপনার সাপ্লায়ার কাছ থেকে সাপ্লায়ার ওটা মানে আপনার অর্ডার করা থেকে আপনার সাপ্লায়ার জিনিসটা আপনাকে দিয়ে গেল এই জিনিসটাতে কতটুকু টাইম লাগছে মানে আপনি it is taking you let's say 1 day to place the order and 2 days to receive it মানে আপনার total 3 days গেল that 3 days is your lead time এটা বুঝতে পেরেছি সবাই lead timeটা কাকে বলছে Yes, ma'am. Yes, ma'am. আবার একটু বলবেন আচ্ছা সো লিড টাইম বলে হচ্ছে ধরেন আমরা প্রত্যেকটা ইনভেন্টরি অর্ডার করি রাইট ইনভেন্টরি শেষ হয়ে গেলে আমরা আবার অর্ডার করি সো ইনভেন্টরি অর্ডার করা থেকে মানে আমি ধরেন আজকে ফোন কল করে অর্ডার করলাম এন্ড দে টোল্ড মি যে আমার 2 দিন লাগবে অর্ডার করতে সো আমি আজকের দিন একদিন আমার গেল আজকে অর্ডার করতে ফোন কল করতে আমার একদিন গেল আর 2 দিন আরো লাগলো আমার টু গেট দ্যাট ডেলিভারি সো আমার টোটাল 3 days লাগলো না লাইক entire 3 days to actually order and receive my inventory. So এই 3 দিনকে বলা হচ্ছে লিড টাইম বুঝতে পেরেছি সবাই Yes, জি ma'am. মিস অলরাইট সো লিড টাইম ইনটু ডেইলি ইউসেজ মানে ডেইলি আমি কতটুকু ইনভেন্টরি ইউজ করছি তো ওটাকে বলে আমার রিঅর্ডার পয়েন্ট রিঅর্ডার পয়েন্ট মানে হচ্ছে কোন পয়েন্টে আমার রিঅর্ডার করতে হবে ফর এক্সাম্পল আমার 45 ইউনিটস বাকি আছে এখানে অ্যাজ ইউ ক্যান সি একটা এক্সাম্পল দেয়া আছে if a farm knows it takes 3 days to place and receive an order তাহলে আমাদের 50 আর আমার যদি 15 ইউনিটস পার ডে আমি ইউজ করি তাহলে আমার রিঅর্ডার পয়েন্টস ইজ 45 ইউনিটস হোয়াট ডাজ দিস মিন এটার মানে হচ্ছে আমার ইনভেন্টরি যখন 45 এ চলে আসবে মানে 45 ইউনিটস এ চলে আসবে তখন আমার আবার একটা অর্ডার প্লেস করতে হবে সো আই হোপ দিস ইজ ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান কারো কোনো কোয়েশ্চেনস আছে অলরাইট আরেকটা যে পয়েন্ট হচ্ছে সেফটি স্টক সো লিড ডে এখন আমরা যদি লিড ডে লিড টাইম ডেইলি ইউসেজ বের করি তারপরে মাঝে মধ্যে এরকম হয় না যে আমাদের ইটস নট ভেরি ইজি টু বি কমপ্লিটলি অ্যাকিউরেট মানে একদমই অ্যাকিউরেটলি আমি বলছি না আমার এতটুকু টাইম লাগবে আমার একদিনও এদিক সেদিক হবে না একটা ইউনিটও এদিক সেদিক হবে না ইজ দ্যাট হিউম্যানলি পসিবল মোস্ট অফ দ্য টাইম মানে আপনি কি একদমই শিওর ভাবে বলতে পারেন অথবা একদমই 100% কনফার্ম করে বলতে পারেন না আমার এটা হচ্ছে একদিনও বেশি লাগবে না একদিনও কম লাগবে না এটা কি হয় নর্মালি do you think that's possible for like warehouses অথবা
companies dealing with thousands and millions of inventory. Do you think that's possible? No one? There's like 80 people here. No, miss, ma'am. এটা possible. আমি randomly কি question জিজ্ঞেস করবো আপনাদেরকে এখন? I'm very frustrated with your response. So apparently, if you think about it, unless you have ধরেন আপনার একটা ইনভেন্টরি বলা হয়েছে তারপর আপনি মোটামুটি sure because you have done it let's say 10 times তারপরে কিন্তু there is scope for mistake. So reorder point সবসময় যে একদম ঠিক হবে এটাও না. Plus there can be so many let's say unprecedented challenges অথবা circumstances, any kind of accidents. ঠিক আছে? এজন্য সবসময় farms will always keep a safety stock. Safety stock মানে হচ্ছে extra inventory that is held to prevent stock outs. ঠিক আছে? মানে আপনি extra inventory রাখছেন for any kind, any purpose বা কোনো একটা emergencyর জন্য যে কোনো কিছুর জন্য আমরা ধরে রাখি যে ঠিক আছে আমরা এতটুকু inventory রাখবো extra that is not required for us right now, but this is extra for some kind of emergency. আচ্ছা, so as you can see this question সবাই example 15.5 টা একটু দেখেন একদম ইজি একটা ম্যাথস করে দেওয়া আছে এখানে আইটেমস কত প্রাইস বলা আছে প্রত্যেকটা যখন আপনার ইনভেন্টরি কতটুকু ইউজ করে এটাও বলা আছে and order cost per order and carrying cost per order দেয়া আছে so you can easily find the EOQ from here. EOQ বের করার পর আপনি চাইলে লিড টাইমও বের করতে পারেন এখানে বলছে লিড টাইম is 2 days আচ্ছা এখানে বলেই দেওয়া আছে so that's not an issue. All right. So after that, the last inventory management system is JIT. And হচ্ছে just in time. Just in time inventory management is basically something that's used, it is used by a lot of companies, but let's say, আমি চিন্তা করি যে what, মাঝে মধ্যে এরকম অনেক কিছু থাকতে পারে ধরেন হচ্ছে আচ্ছা আগে আমি let me explain তারপর আমি এক্সাম্পলটা দিচ্ছি আচ্ছা তো জাস্ট ইন টাইম কি বলে যেখানে বলে কি ইনভেন্টরি ওরা they're basically something that's very on time মানে টাইম সেনসিটিভ ঠিক আছে এটা মানে কি এখানে ইনভেন্টরি তারা তেমন করে স্টোর করে না these farms normally have only work in process inventory মানে এটা কোনো র ম্যাটেরিয়ালস অথবা একদম সবগুলো ইনভেন্টরি স্টোর করে রাখবে অনেক মাস বছর এন্ড আস্তে আস্তে করে দিবে ইটস নট লাইক দ্যাট এখানে যখন ওদের একটা অর্ডার আসে যখন ওদের মনে হয় এখন সেল করতে হবে তখনই ইনভেন্টরিটা ওরা রেখে সাথে সাথে সেল করে ফেলে ক্যান ইউ give me an example of something that you think is just in time মানে আসবে এন্ড সাথে সাথে সেল হয়ে যাবে এর আগে কোনো কিছু অ্যাসেম্বল করা থাকবে না এর আগে কোনো কিছু অর্ডার করে স্টক করে রাখা হবে না কি হতে পারে এরকম চিন্তা করেন তো anyone ম্যাম কাঁচা শাকসবজি yeah good example তারপরে Ma'am, ডেইরি প্রোডাক্টস যেহেতু সেগুলো অনেক ইজিলি স্পয়েল হয়ে যায় ma'am, বলেন ma'am, গরুর মাংস। গরুর মাংস আচ্ছা ঠিক নরমালি আছে দেখা যায় যে ম্যাম মানে আসলে জবাই করা হয় মানে বেশি ফ্রিজে হতে পারে যদিও রাখা হয় বাট হ্যাঁ অনেক কম টাইমের জন্য আচ্ছা তো সিমরিন যেটা বললেন ডেইরি প্রোডাক্টস হতে পারে বাট নরমালি কিন্তু স্টক করে রাখা হয় তারপরেও ঠিক আছে স্পেশালি ইফ ইউ হ্যাভ আ কোল্ড স্টোরেজ ইয়েস আচ্ছা সো ম্যাম একদমই ইয়ে যদিও সিয়াম যেটা বললেন মেক সেন্স একদম কাঁচা শাকসবজি ধরেন আমরা we would not want to have something that's been there for like over a week or something like that আরেকটা হচ্ছে যত সবাই মিস করেছেন অনেক অবভিয়াস একটা অ্যান্সার হচ্ছে ফাস্ট ফুড চেইনস লেটস সে আপনি কি বিএফসি তে যে বলবেন যে আমাকে যে 2 দিন আগের বার্গার আছে ওটা দেন কখনো এটা কি কেউ খাবেন ম্যাম নো ম্যাম in the same way fast food chains যারা আছে যারা একদম জাস্ট
ফ্রেশলি প্রিপেয়ার করে দেয় সবকিছু, তারা হচ্ছে জাস্ট ইন টাইম ফলো করে, বিকজ তাদের যখন অর্ডার আসে তখনই দে মেক দোজ স্ন্যাক্স or food items and then they give it to the customers, right? তারা অনেকদিন রেখে দেয় না, কোনো কিছু বানিয়ে রাখতে পারে না, because that's just not their, মানে ওদের নিজেদের প্রোটোকলই এটা অ্যালাউ করবে না। বাট এটা ছাড়াও if you think about other kinds of, let's say, এরকম আর কি কি অর্ডার থাকতে পারে, অনেক সময় হতে পারে দেখেন অনলাইন অর্ডার্স, মানে অনলাইনে যারা হচ্ছে ছোটখাটো বিজনেস করে একদমই লাইক মানে ফার্স্টের দিক দিয়ে, তখন দেখবেন যে তারা কিন্তু অর্ডার পাওয়ার পরে দে ব্রিং দোজ টু ইউ। ওরা হচ্ছে অনেক সময় বলে না যে আপনার ডেলিভারি টাইম হচ্ছে ধরেন 20 দিন or whatever, that means আপনি অর্ডার করছেন অথবা কয়েকজন মানুষ অর্ডার করছে, ওরা ওই অর্ডারটা নিয়ে ওখান থেকে ইনভেন্টরিও না, ইটস জাস্ট দা প্রোডাক্ট নিয়ে সাথে সাথে এসে আপনাকে দিয়ে দিচ্ছে, বাট দে আর নট স্টোরিং এনিথিং। স্মল বিজনেসেস মোস্টলি ডু দ্যাট। সো জাস্ট ইন টাইম এটা কেন এটা করেছে? সো বিকজ দে ওয়ান্টেড টু বি মোর এফিশিয়েন্ট, মানে আপনার ইনভেন্টরিকে যদি যত তাড়াতাড়ি আপনার টাইমলি ডেলিভারির জন্য আপনি কোনো কিছু রাখছেন না, যেটাই আসছে ওটা সেল করে দিচ্ছেন, সো আপনার মোটামুটি কোনো ইনভেন্টরি কোনো কস্ট নেই, কোনো সমস্যা হচ্ছে না, অ্যান্ড ইটস মোর ইজিয়ার। বাট এটাও সত্যি কথা যে জাস্ট ইন টাইম যদি এরকম মানে করতে হয়, লেটস সে ইফ ইউ ওয়ান্ট এভরিথিং টু বি gone the moment it comes to you, যে আপনি কোনো ইনভেন্টরি ওভাবে রাখবেন না অথবা রেখে দিবেন না, আসবে আর সাথে সাথে আপনি ম্যাটেরিয়ালস গুলা দিয়ে দিবেন, প্রোডাক্ট গুলা দিয়ে দিবেন। এটা একটু ডিফিকাল্ট when it's for some huge like bigger businesses, right? Because আপনি যদি একটা সুপার মার্কেট চালান, আপনার একটা মল চালাচ্ছেন, সুপার মার্কেট চালাচ্ছেন, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর চালাচ্ছেন, তখন কি শুধু জাস্ট ইন টাইম করা পসিবল? What do you think? No one? If you're running a supermarket, can you do inventory, মানে just in time inventory, মানে আপনার জিনিস এসে আবার সেল হয়ে যাবে সাথে সাথে, যতটুকু আসবে অতটুকু পুরোটাই সেল হয়ে যাবে? Is that possible? না No, এটা ma'am. সম্ভব না। No, ma'am. So এখন কখনো মানে bigger chains, bigger shops, let's say even textile, pharmaceuticals, এইসব কোম্পানিজ এর ক্ষেত্রে জাস্ট ইন টাইমটা করা অনেক ডিফিকাল্ট নরমালি হবে না। বাট ইফ ইউ থিঙ্ক যে আচ্ছা ঠিক আছে, হয়তো আমি একটা ছোট দোকান দিব, অনলাইন শপ দিব, যেখানে আমি মেডিসিনস নিয়ে আসতেছি, বাট আমি আনবো আফটার আই গেট মাই অর্ডার। সো এটা হচ্ছে only possible mostly for let's say smaller businesses অথবা businesses which are time sensitive, just ঠিক আছে আমার আজকে এটা দিয়ে আসতে হবে বিকজ আমার কাস্টমার অর্ডার দিয়েছে, রাইট? ইটস লাইক দ্যাট। So এটা হচ্ছে just in time এর difference from all the other inventories, and but this is let's say আপনার হচ্ছে মোটামুটি অনেক জায়গায় ইউজ হয় এখন, ঠিক আছে? আর অনেক সময় যদি এটা উল্টা দিকেও কাজ করে, বিকজ আপনি যদি টাইমের মধ্যে না দিতে পারেন তখন কিন্তু আবার আপনার সমস্যা হবে, and your customers will withdraw from you and stuff like that, ঠিক আছে? So there goes all our 4 inventory management processes. So I'm hoping সবার মোটামুটি clear. Anyone has any questions regarding the inventory management systems? All right, I think we have less than a minute. So can we all please join again? আমরা একটা just a case পড়বো, এরপরে case পড়ার পরে we'll end our class. So please join. And যদি আমি দেখি যে 85 এখন আছে, 85 এর কম, তাহলে I'll take the attendance again. I'm not kidding. All right, thank you guys. Please join again. Should have said it the time I was taking attendance, not now. All right, so even though I said 85 people, sorry, excluding me, 84 people were supposed to join. Sorry. কেসটা কি সবাই দেখতে পাচ্ছেন on the screen? Yes, ma'am. All Yes, right, ma'am. so 82 participants as of now. 2 other people have not yet joined. All right, so I think it's pretty clear. Just read the case. আচ্ছা, কেস পড়ার আগে একটা জিনিস হচ্ছে আমি বলে দেই জাস্ট। RFID দেখবেন এখানে বারবার বলা হয়েছে, ঠিক আছে? মানে RFID এক্স্যাক্টলি কি এটা বলি, তারপরে আপনি কেস পড়তে গেলে আই গেস আপনার একটু ইজি হবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আচ্ছা, সো RFID হচ্ছে বেসিক্যালি ইটস
আমরা সবাই যে বারকোড দেখেছি না, মানে বারকোড দিয়ে আমরা স্ক্যান করি তাহলে বুঝি যে কয়টা প্রোডাক্ট আছে এন্ড স্টাফ। এটা এতটুকু তো জানি সবাই, রাইট? বারকোড। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So barcode scanner দিয়ে আমরা what can we do? Not just price tag, just price tag যখন আমরা ক্যাশ আউট করি তখন ওটা বাদে যখন আমরা ইনভেন্টরি স্টক আপ করি, রাইট? লেটস আপনি আপনার মলের মধ্যে 100টা অরেঞ্জ জুস নিয়ে আসছেন। সো অরেঞ্জ জুসের ক্যান অথবা পেপার বক্স যদি হয় যেটাই হোক না কেন কার্টুনের উপরে একটা কোড দেয়া থাকে। ইফ ইউ স্ক্যান ইট ইউ নো যে আপনার এই অরেঞ্জ জুসটা আসছে। তো নর্মালি কি হয়, ইউ হ্যাভ টু স্ক্যান অল দি অরেঞ্জ জুসেস ইন্ডিভিজুয়ালি, ঠিক আছে? বিকজ আমাদের এখানে বেশিরভাগই সবগুলো বারকোড স্ক্যানার ফলো করে। তো বারকোড প্রত্যেকটা একটা একটা করে স্ক্যান করছেন। আপনি 100 থাকলে 100টা আপনার স্ক্যান করতে হচ্ছে। সিস্টেমের থ্রু দিয়েও যদি দেন আপনার প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল বারকোডের নিচে দিয়ে যেতে হচ্ছে। সো দ্যাট টেকস আ লট অফ টাইম অবভিয়াসলি। এখন RFID হচ্ছে ইটস রেডিও অ্যাক্টিভ হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি আছে এটার মধ্যে। ইট ডাজ নট নিড আ বারকোড স্ক্যানার। এটা যদি আপনার প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে RFID থাকে, মানে প্রত্যেকটা লেটস সে প্রোডাক্টের মধ্যে অরেঞ্জ জুসের মধ্যে আমাদের প্রত্যেকটা অরেঞ্জ জুসের মধ্যে একটা করে RFID ট্যাগ আছে, ঠিক আছে? ইটস লাইক আ মাইক্রোচিপ। সো মাইক্রোচিপের মধ্যে আপনার সব ইনফরমেশন অলরেডি দেয়া আছে। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ আপনার RFID রিডার, দ্য যে বারকোড স্ক্যানারের মতো যে একটা রিডার থাকে, এই রিডারটা হচ্ছে এই রেডিও সিগন্যালের থ্রু দিয়ে সবগুলো স্ক্যান করতে পারে। মানে আপনি যদি 100টা অরেঞ্জ জুস এই রিডার দিয়ে পাস করান, প্রত্যেকটা অরেঞ্জ জুস এই রিডারটা স্ক্যান করতে পারবে, ইনা লাইক মাল্টিপল ট্যাগস পড়তে পারবে, ঠিক আছে? মানে আপনার প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালি করতে হবে না। আপনি প্রত্যেকটা কার্টুন লেটস আপনি একটা ক্রেট নিয়ে আসলেন, ক্রেটের মধ্যে 100টা অরেঞ্জ জুস আছে। সো 100টা অরেঞ্জ জুস একবারেই আপনার রিডারটা স্ক্যান করতে পারবে। এটা কি বুঝতে পারছেন কি বলেছি? ইজ দিস ক্লিয়ার? RFID অ্যাকচুয়ালি কি? ম্যাম ফাইনাল RFID টা কি তাহলে কার্টনের উপরেই দেওয়া থাকে? না না না, মানে হ্যাঁ, মানে লেটস অরেঞ্জ জুস, লেটস কার্টুন বলে একটু কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে এখন। লেটস আমরা ক্যান, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা ক্যানের মধ্যে একটা করে RFID দেয়া, মানে ইটস লাইক আ মাইক্রোচিপ, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা ক্যানের মধ্যে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট হোয়াট এভার প্রোডাক্ট ইট ইজ প্রত্যেকটার মধ্যে একটা করে RFID, মানে আপনার রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন, দ্যাটস হোয়াট RFID স্ট্যান্ডস ফর, ঠিক আছে? ইটস লাইক আ মাইক্রোচিপ দেয়া থাকে, মাইক্রোচিপ ইনস্টল করা থাকে। মাইক্রোচিপের মধ্যে সব ইনফরমেশন যেটা নর্মালি ট্যাগের মধ্যে দেওয়া থাকে, বারকোড যেটা রিড করে ওখানে যেটা সব লেখা থাকে ওই লেখাগুলোই সব মাইক্রোচিপের মধ্যে ইনস্টল থাকে। তো when you are reading it or ট্যাগ, যে আপনার যে এই রিডারটা থাকবে ওটা যখন এটাকে স্ক্যান করবে তখন জেনে যাবে যেখানে আমার অরেঞ্জ জুস আছে, এত নাম্বারের অরেঞ্জ জুস আছে, এত নাম্বারের ক্যান। বুঝতে পেরেছেন? মানে নর্মালি বারকোডে যেটা করে এটা জাস্ট ইটস লাইক আ স্মার্ট ভার্সন অফ দ্য বারকোড। ডু উই আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, ma'am. বুঝতে পেরেছেন সবাই? Yes, ma'am. It's like a smart version of the barcode and it can scan, let's say RFID থাকলে আপনার কয়েকটা মানে মাল্টিপল জিনিসপত্র একবারে করতে পারবেন ওয়্যারলেসলি। It does not need any like barcode scanner যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্ক্যান করবেন, এটা কোনো দরকার নাই, কিছুই দরকার নেই। আপনার RFID থাকবে, RFID ট্যাগ থাকবে, ট্যাগটাকে রিডারটা কয়টা জিনিসপত্র মানে লেটস সে 100টা জিনিস একসাথে পড়ে ফেলতে পারবে, যে 100টা জিনিস এখানে 100টা অরেঞ্জ জুস ক্যানস আছে, ক্যান গুলার নাম্বার কত, ক্যান গুলার লেটস সে এক্সপায়ারি ডেট কত, এক্সেট্রা এক্সেট্রা, ঠিক আছে? সো এই RFID টা যখন ইউজ করতে চাচ্ছিল ইয়ে ওয়ালমার্ট, ঠিক আছে? সো তখন কি হয় এটা এখানে বলা আছে, I feel like everyone should read it. I'll give you 5 minutes to read the entire case. Please go through the case. It'll just take 5 minutes. It's not that difficult. It's just a case. এখানে কোনো question answer নেই, মানে আছে এটা লাস্টের দিকে, এটা করতে হবে না আপনার, ঠিক আছে? আপনি জাস্ট কেসটা পড়বেন। সবাই কেসটা দেখতে পাচ্ছেন? Yes, Yes, ma'am. All right, let me just zoom it out a little bit only. Wait. Acha. All right then, please start and take just 5 minutes. I don't think it's বেশি সময় লাগবে, 5 to 6 minutes.
All right, sorry for need to go too long to go. All right. So did everyone finish reading the case? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So is there anyone who can tell me what it says? Just in a few words, if possible. Basically, what I understood is ওয়ালমার্টের কথা বলা হয়েছে, যেখানে ওদের একটা মানে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টের জন্য একটা টেকনোলজি ওরা ইন্ট্রোডিউস করেছিল, যে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম, বা ইন শর্ট RFID। সো ওরা ওটা মানে ওদের সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে সাপ্লায়ারদেরকে মানে ইউজ করতে বলেছিল টু ট্র্যাক দেয়ার ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। On the other hand, some few competitors among them তারা হচ্ছে বারকোড সিস্টেমটা ইউজ করা শুরু করলো অ্যাজ এ ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। মানে তাদের হচ্ছে আর কি ইনভেন্টরি ম্যানেজ করার জন্য আর কি ওই টেকনোলজিটা ইউজ করা শুরু করলো। সো ওয়ারেস ওখানে দেখা যাচ্ছিল যে RFID মানে এটা কস্ট বেশি ছিল বারকোডের চেয়ে। মানে বারকোড যদি RFID হচ্ছে 30 সেন্টসে সেল করা হচ্ছিল, অন দ্য আদার হ্যান্ড বারকোড মানে এক এক সেন্টেরও কম অনেক
কম কস্টে ইউজ করা হচ্ছিল। সো অন দ্য আদার হ্যান্ড সাপ্লায়াররা এরকম নতুন একটা হ্যাবিটে অভ্যাস করতে পারতেছিল না। হ্যাঁ, শুরুর দিকে হচ্ছে কিছু কিছু সাপ্লায়ার ইউজ করতেছিল, বাট তাদের যে টার্গেট ছিল যে 1 লাখ প্লাস সাপ্লায়ার তাদের যে অন বোর্ডে আছে তাদেরকে হচ্ছে RFID বা হচ্ছে ইলেকট্রনিক প্রোডাক্ট কোডস এইসব ইউজ করতে বাধ্য করবে। সো করতে পারে নাই আলটিমেটলি। অ্যান্ড লাস্টলি এইটা পরবর্তীতে তারা হচ্ছে RFID এর দাম কমায়, মানে দাম কমানোর পরেও তারা হচ্ছে সাপ্লায়ারদেরকে ইউজ করতে বাধ্য করতে পারে নাই। অ্যান্ড লাস্টলি হচ্ছে চিফ ইনফরমেশন অফিসার অফ ওয়ালমার্ট কোটেড দ্যাট যে মানে উই আর স্টিল বুলিশ অন RFID, মানে তারা এখন ওটা নিয়ে হচ্ছে ইয়ে ছিল। তো লাস্টলি RFID টেকনোলজি মানে তারা সাপ্লাই চেইন টেকনোলজিতে তাদের মানে ইন্ট্রোডাকশন অফ RFID মানে লাস্টলি আর হচ্ছে আচ্ছা, হট it's ম্যানিপুলেশন okay. এতটুকুই। I think you summarized it pretty well. I mean, you actually read it. So বাকি সবাই যারা একটা কথা বলে নাই throughout the entire class. I was planning on asking random people to explain, but I don't think I have that kind of time. I'm just going to summarize it myself. যেটা রিফাস বললেন এটা একদমই ঠিক বলেছেন। So just in case no one actually read it, যারা পড়েন নাই তাদের জন্য বলছি আমি আবার প্লিজ ভালো করে পড়বেন কেসটা। So if you read it, what you'll understand is RFID cost comparatively than barcode reader is for obvious reasons. ঠিক আছে, কস্টটা অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি। So 30 to 50 cents যদি কস্ট হয়, যেখানে আপনার বারকোডের কস্ট ইজ লেস দ্যান আ সেন্ট, সো এটা বেশিরভাগই সাপ্লায়ার্স এটা অ্যাডপ্ট করতে চাচ্ছিল না, which is why ওয়ালমার্টের সাপ্লায়ার্স only 600 সাপ্লায়ার্স were RFID enabled, বাকি 1000 সাপ্লায়ার্স ওরা কখনো যেতেই পারেনি। ঠিক আছে, সো বেসিক্যালি ওরা হচ্ছে 15 সেন্টসেও যদি নিয়ে আসতে পারে, তারপরে হচ্ছে এটা অনেক অনেক বেশি মানে কস্টলি ছিল কম্পেয়ার টু বারকোডস। সো এই জন্য আসলে even though Walmart still tried and is still trying to enable RFID, but যে কস্টটার কারণে জাস্ট আমরা এখনো জিনিসটাকে এখনো পুরোপুরি অ্যাকসেপ্টেন্স পাচ্ছে না। তো এখন চিন্তা করেন, তো এখানে একটা কোয়েশ্চেন বলেছে, if you can see the question at the bottom, what problem might occur with full implementation of RFID technology in retail industry? সো বলেছে যদি আমরা রিটেল ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাকচুয়ালি RFID পুরোপুরি এনেবলড হয়ে যায়, হোয়াট কাইন্ড অফ প্রবলেমস মাইট অকার। ফার্স্ট, RFID ট্যাগস কিন্তু অনেক বেশি ডেটা থাকে ওদের কাছে। ঠিক আছে, ফার্স্ট প্রবলেম ইজ দ্য ম্যাসিভ ডেটা জেনারেশন। মানে RFID প্রত্যেকটা ট্যাগের জন্য আমাদের ডেটা অনেক বেশি জেনারেট হয়, and which is why এতগুলা ডেটা through এতগুলা stores, it's very difficult to store that amount of data and manage it. সো আরেকটা হচ্ছে লেটস সে আমরা যদি এই ডেটা গুলা নিয়েও নিই, প্রত্যেকটা স্কেলেবল যে ডেটাবেস আছে ওটার ম্যানেজমেন্ট, তারপরে ওয়্যার হাউসের সিস্টেম সবগুলা করাটা অনেক মানে মোস্টলি ইটস জাস্ট বেসড অন ডেটা। ঠিক আছে, ডেটা অ্যানালিটিক্স এর জন্য আরেকটা মানুষ লাগবে আপনার তখন, মানে দিস ইজ ওয়াই দ্য কস্ট ইজ সো হাই। প্রাইভেসি সিকিউরিটি কনসার্নসও আছে, অ্যান্ড প্রত্যেকটা কোম্পানি যে সিস্টেম ইন্টিগ্রেট করতে পারবে RFID এটাও একটু ডিফিকাল্ট টু সে। মেবি US এর অনেকগুলো কোম্পানিজই পারবে, বাট লেটস সে ইফ ইউ ওয়ান্ট smaller companies in USA অথবা companies which are not American or MNCs to accept this, তখনও অনেক ঝামেলা হবে। সো এই জন্য RFID benefits might be a lot, বাট এটার অ্যাকচুয়াল যে ইমপ্লিমেন্টেশন কস্ট ওটাও অনেক বেশি। ঠিক আছে, তো এখন আমরা এই কেসটা কেন পড়লাম, বিকজ কেসেস আর ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড আই ফিল লাইক কেস পড়লে অ্যান্ড এটা সলভ করলে বা যখন আপনারা এটা অ্যাকচুয়ালি সলভ করবেন পড়ে, তখন ইউ উইল, আমি এক্সামে চেষ্টা করবো টু গিভ ইউ কেসেস which are more relevant instead of just giving normal math. ঠিক আছে, so I feel like it would be better because you would be able to relate it to, let's say, আপনাদের বিজনেস কেস কম্পিটিশনস হয় এটসেট্রা এটসেট্রা। ঠিক আছে, সো RFID টা পড়া হয়ে গেছে। অ্যাজ আই সেড যে আমরা এইটাই লাস্ট ছিল, এটা লাস্ট মানে আমরা জাস্ট একটা জিনিস পড়ে তারপর শেষ করে দিচ্ছি। ম্যাটেরিয়াল রিকোয়ারমেন্ট প্ল্যানিং সিস্টেম। ঠিক আছে, মানে এমআরপি হচ্ছে একটা আছে ম্যাটেরিয়াল রিকোয়ারমেন্ট প্ল্যানিং, আর এটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং রিসোর্স প্ল্যানিং। তো আমরা একটু আগে পড়লাম যে ইনভেন্টরির অনেকগুলো টাইপস পড়েছি। এখন ইনভেন্টরি কন্ট্রোল করার জন্য আর দুটা লাইক লেটস সে সফটওয়্যার সিস্টেমের মতো।
So material requirement planning হচ্ছে one of these system to control inventory. ঠিক আছে? এটা actually কি করে? এটাও EOQ টাই use করে। এটার মধ্যে a computer like ওদের যে প্রোডাকশন নিডস থাকে, ইনভেন্টরি ব্যালেন্সেস থাকে, অর্ডার কখন দিবে না, এইসব জিনিসের একটা লিস্টের মতো একটা ডেটাবেসের মধ্যে থাকে। বিল অফ মেটেরিয়ালস হচ্ছে লিস্ট অফ অল পার্টস এন্ড মেটেরিয়ালস দ্যাট গো ইনটু মেকিং দ্য ফিনিশ প্রোডাক্ট। ঠিক আছে? সো এই যে এমআরপি সিস্টেম যেটাকে বলা হয়, এমআরপি সিস্টেম মানে হচ্ছে আপনার একটা ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট টেকনিক যেটা ইওকিউ ইউজ করে অ্যান্ড অলসো কম্পিউটার অ্যান্ড সফটওয়্যার টু ম্যানেজ ইনভেন্টরি ব্যালেন্সেস অ্যান্ড অলসো ডিটারমাইন যে কখন কোনটা অর্ডার দিতে হবে। MRP2, which is manufacturing resource planning, it integrates data from like finance, accounting, marketing, IT, tech, engineering, and generates production plans as well as numerous financial and management reports. So এটার মধ্যে কি করা হয়, আপনার এখানে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট থেকে আরেকটু one step advanced, like it actually tells you how to organize your production plans and আপনার প্রত্যেকটা financial and management report যেগুলো আপনার generate করতে হয় for a company, এটাও generate করে দেয়। Enterprise resource planning, so ERP এর জন্য, ERP is like a computerized system. এখানে আমরা যেরকম আপনারা করেছেন নাকি I'm not sure. Did you do Tally? আপনারা কি সফটওয়্যারটা ইউজ করেছেন এখন পর্যন্ত? মিস ট্যালি করেছিলাম। Tally ERP কোনটা ইয়েতে ছিল মনে হয় কোর্সের মধ্যে, তাই না? Yes, ma'am. না ম্যাম, ট্যালি কোনো কোর্সে ছিল না। আর ও, স্ট্যাক তাহলে করতে কখন ইউজ করেছেন? ম্যাম ছোটবেলায় তো at least মানে ক্লাস 9 10 তো ইউজ করা হয়েছে। 9-10 এ ট্যালি ইউজ করেছেন? ট্যালি একটা না, অ্যাপ মানে সফটওয়্যার Tally as in the ট্যালি একটা software. সফটওয়্যার। ট্যালি এজ এ সফটওয়্যার ইউজ করা হয়েছে। Tally ERP. Normally Tally ERP 9 টা use করা হয়. Did anyone use Tally ERP yet? ইয়েস ম্যাম, আমি শিখেছিলাম ট্যালি ইআরপি আচ্ছা। আর ট্যালি প্ল্যানটা। আচ্ছা, so আমরা হচ্ছে আমাদের একটা কোর্সের মধ্যে এটা ইন্টিগ্রেটেড ছিল, so we actually use the software. Tally ERP হচ্ছে একটা অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার, ঠিক আছে? সো এটার মধ্যে যেরকম ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট অনেক কিছু কন্ট্রোল করা এন্ড এভরিথিং করা হয়। সো এটা নরমালি যেহেতু আপনারা করেন নাই, সো আই ওয়ন্ট গেট ইনটু ইট, বাট ইটস লাইক আ সিস্টেম দ্যাট অটোমেটিক্যালি চেঞ্জেস, লাইক আপনার সাপ্লায়ার, আপনার কখন হচ্ছে ইনভেন্টরি রেকর্ড হচ্ছে, কখন ইনভেন্টরি আসবে, কখন ইনভেন্টরি দরকার হবে, আবার কখন ইনভেন্টরি চলে যাচ্ছে, আপনার এন্ড থেকে আবার সাপ্লায়ার এন্ড থেকে, দুটা এন্ড থেকে ইনফরমেশন এখানে রেকর্ডেড থাকে। ইটস আ ভেরি, যদিও এটা মোটামুটি অনেক ইউজড একটা সফটওয়্যার, বাট এটা ইটস প্রিটি আউটডেটেড অ্যাজ ওয়েল। ঠিক আছে? আপনি এটা ইন্টারফেস দেখলে বুঝতে পারবেন যে ইটস প্রিটি আউটডেটেড। এখন আরো অনেক সফটওয়্যার আসতেছে which I don't know of yet, but আছে, এর থেকে বেটার আছে। অলরাইট, সো আমরা ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট মোটামুটি শেষ। হোয়াট উই স্টাডিড, এটার মধ্যে অনেকটুকু বেশিরভাগ হচ্ছিল গিয়ে থিওরিটিক্যাল ছিল, কনসেপচুয়াল ছিল, ম্যাথস ছিল, ইওকিউর ম্যাথসটাই আসবে যদি আসে। ঠিক আছে? এরপরে আছে হচ্ছে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল, মানে হচ্ছে আমাদের ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট। ক্রেডিট ম্যানেজমেন্টের মধ্যে এই 5C অফ ক্রেডিটটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। I know it's theory, but it's still important. Please don't forget the 5Cs of credit. ঠিক আছে? 1 মার্কের কোয়েশ্চেন আসলে এটা দিতে পারে, সো এটা যাতে সবার একটু মনে থাকে। 5Cs of credit: character, capacity, capital, collateral, condition. It's just one line. You will be able to understand it very easily. এরপরে আমাদের যে ক্রেডিট স্কোরিং আর ক্রেডিট স্ট্যান্ডার্ড আছে, আই থিঙ্ক উই নিড another ক্লাস ফর ইট, স্পেশালি বিকজ আপনারা কেউ আমার কথা শুনেন না অনলাইনে, সো আই ডোন্ট নো যে আপনারা বুঝতেছেন না কিনা। সো নেক্সট দিন আমরা এই যে ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট এটা শেষ করে ফেললে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে। সো আই থিঙ্ক দ্যাটস ইট ফর টুডে। জাস্ট এই যে এতটুকুই বাকি আর কি চ্যাপ্টারে, ক্রেডিটের জন্য শেষ। অলরাইট, ওকে, সো ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট লাস্ট ক্লাস, নেক্সট ক্লাসের জন্য আমি রেখে দিচ্ছি। ও সরি, নেক্সট ক্লাসে কিন্তু আপনার সিটি আছে। ইজ এভরিওয়ান অ্যাওয়্যার? আই এম সো সরি যে আমার সিটিটা পোস্টপোন করতে হয়েছে, বাট আমি আসতে পারিনি। সো থার্সডেতে আপনাদের সিটি হচ্ছে। অল অফ ইউ নো দ্যাট, রাইট? Yes, ma'am. Yes, ma'am. অলরাইট, গ্রেট। সো নেক্সট ক্লাসে সিটি হবে, সিটির পরে আমি বাকিটুকু পড়াবো। সো সি ইউ দেন and thank you. So you can leave the class now. Miss, আমি attendance miss